صبحوں کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔
जिन घरों के फैसले औरतें करें, बर्बादी इनका मुकद्दर होती है। अल्लाह जब इंतजार के जरिए आजमाता है तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। जहां इज्जत, सच्चाई और खलूस नजर आए, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। बीमार होने पर अपने दुश्मनों को माफ कर दें ताकि आप सेहत याब हो जाएं। फरामोश करने वाले खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। सबसे बड़ा खतरा इस वक्त होता है जब निस्फ आकिल एक साइड पर और निस्फ अहमक दूसरी तरफ हो। हक गोई पर इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन कोई इसे शर्मिंदा नहीं कर सकता। लोग पहले आज़ादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज देते हैं और आज़ादी इसकी नजर कर देते हैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानी रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो, वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ। वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। कोई तुमसे रूठ जाए, फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे, तो इसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर कानून की जबान होती तो सबसे पहले कानून दानों की शिकायत करता। बाज औकात लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितना अच्छा नजर आने के लिए करते हैं। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मोज़े होते देखोगे। अगर लोगों को एक दूसरे पर एतबार ना हो तो हर एक सिर्फ अपनी आमदनी पर गुजारा कर रहा होता। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। वालिदैन के साथ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से इनकी औलाद बागी, नाअहल, बेकार और तबाह हो जाती है। नंबर 1, औलाद को सबके सामने नसीहत करना। नंबर 2, औलाद के साथ फ्रेंडली बिहेवियर ना होना। नंबर 3, औलाद को गाली देना। नंबर 4, औलाद को बददुआ देना, क्योंकि माँ बाप की दुआ और बददुआ औलाद के हक में कबूल हो जाती है। अगर आपकी बददुआ औलाद को लग गई तो आखिर में रोना आपको ही पड़ेगा। नंबर 5, औलाद के मिजाज को समझने के बजाय इन पर बेजा सख्ती करना। नंबर 6, अपने आप को नए वक्त के मुताबिक ढालने के बजाय पुराने तौर तरीके अपनी औलाद पर नाफिज करना, बजाय खुद को वक्त की जरूरत के मुताबिक ढालने की। नंबर 7, औलाद को खुद के फैसले ना लेने देना, जिसकी वजह से इनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता और ना ही वो कभी ठीक फैसला ले पाते हैं। इस तरह के माहौल में पले हुए बच्चे फ्यूचर में कभी भी अच्छे लाइफ पार्टनर साबित नहीं हो सकते। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी नहीं, वफादारी की जरूरत होती है। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस ना करो। नंबर 1, पुराने कपड़ों में। नंबर 2, गरीब दोस्तों में। नंबर 3, बूढ़े माँ बाप के होने पर। रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना बहुत जरूरी है।
ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتی ہے۔